નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું ચૌધરી શર્મિલા ભૂલકા સાગર વિદ્યા ભવનમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। આપણે પાઠ 6 સુબહ એટલે કે સવાર એ પાઠ વિશે આજે જોઈશું। એ પહેલા એ પાઠમાં શું આવે એના વિશે થોડી ચર્ચા કરી લઈએ કે સુબહ એટલે કે સવાર આ એક પ્રસંગ કથા છે। એટલે હું તમને પહેલા આ પાઠમાં શું કહેવા માંગે છે એ વિશે થોડું સમજાવી દઈશ, પછી આપણે પાઠની શરૂઆત કરીશું। पोलियो की बीमारी से बच्चे विकलांग हो जाते हैं। पोलियोना बीमारी थी बाळको विकलांग થઈ જાય છે। बच्चों को इस बीमारी से बचने के लिए उन्हें पोलियो की दवा पिलाई जाती है। बाळकोने आ बीमारी थी बचवा माटे पोलियोनी दवा पीवड़ाववामां आवे छे। इस सच्ची घटना में पोलियो विकलांग बालिका रेशमा अपनी सूझबूझ और साहस से काम लेती है। आ साची घटना में पोलियो थी विकलांग थयेली छोकरी रेशमा तेमनी बुद्धि थी अने साहस थी काम ले छे। उसकी शारीरिक कमी उसके इरादों में कभी बाधा नहीं बनती। तेनी शारीरिक बीमारी छे एना काम में एक क्यारे बाधारूप बनती नहीं। वह जिंदादिली एवं परिश्रम से अपना जीवन कैसे जी रही है उसका निरूपण इस पाठ में किया गया है। तेना परिश्रम थी केवुं जीवन जीवी रही छे एनुं निरूपण आ पाठ में करवामां आव्युं छे। हवे आपणे ए जोवानुं छे के विकलांग एटले एनो अर्थ शुं थाय के विकलांग एटले कोई पण आपणा शरीर में जो बीमारी थई होय, दाखला तरीके हाथ होय के पग होय तो ए आपणा पग कोई पण कार्य करी न शके के एनामां जीव ना हो तो एने कहेवामां आवे विकलांग। तो एक जे पग छे ए रेशमाना पग छे ए कोई कार्य करी शकता नथी, ए विकलांग छे। तो एनी आ प्रसंग कथा विषे अहीं आ पाठमां आपवामां आव्युं छे। आपणे जोईए थोडुं आगळ। प्रायः विकलांग व्यक्ति जीवन में निराशा का अनुभव करता है। जो विकलांग व्यक्ति होय तो जीवन में ए निराशानो अनुभव करे छे कि हूँ आ कार्य करी शकीश नहीं, कि माराथी आ कार्य करी शकाशे नहीं। तो एक काम में इन्हें कोई बीजा व्यक्ति की मदद लेवी पड़े। उसे लगता है कि वह अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तेने एवं लगे कि हूँ मारा जीवन में कोईपण कार्य करी शकीश नहीं। उसे दूसरों के भरोसे ही जीना पड़ता है। इन्हें एवं लगे कि हूँ कई काम करी शकतो नथी, तेथी तेने बीजाना भरोसे इन्हें काम करवू पड़े छे कि मारू काम करवा माटे हमेशा एक व्यक्तिनी जरूर पड़े एवं ए विकलांग व्यक्ति ने लागे छे। लेकिन ऐसा नहीं है। हौसला हो तो विकलांग व्यक्ति भी अपने बल पर जी सकता है। जो आपणामां काम करवानी हिम्मत होय तो विकलांग व्यक्ति पण घणुं बधुं काम करी शके छे, पण आपणामां एक काम करवानी धगश होवी जोईए तो आपणे काम करी शकीए। बाकी धगश ना होय तो कोई कार्य आपणे करी शकता नथी। अपने साहस और फूर्ति के वह सबको प्रभावित कर देता है। तेना स्फूर्तिथी लोकोने ए प्रभावित करी सके छे कि आपणे भले विकलांग होईए पण आपणे सारा एवा कामो करी शकीए छीए। हवे विद्यार्थी मित्रों हूँ तमने आ पाठ में शुं आव्युं, शुं कहेवामां आवे छे एना विषे थोड़ी बात करी लईए कि सुबह एटले के सवार। आ पाठ में एक विकलांग छोकरी रेशमा विशेनी बात करवामां आवी छे। ए रेशमा छे ए खूब नानी होय छे त्यारे तेने पोलियोना बीमार खूब ज ताव आवे छे अने खूब तावने कारणे एने एना पग छे एने पोलियो थई जाय छे। 5 वर्षनी होय छे त्यारथी तेना बंने पग खोटा पड़ी जाय छे। तेने खूब ताव आव्यो हतो तेथी घूंटण नीचेना बंने पग में तद्दन जीव आवतो नथी। एटले ए रेशमा छे ए विकलांग छे। ए पोतानुं काम 5 वर्ष हती ए पहला एना काम एना मम्मी करता हता, परंतु ए 11 वर्षनी थई गई पछी ए पोताना काम खुद जाते करे छे। आ रेशमा छे ए खूब साहसप्रिय हती। ते खूब
પોતાના કામ જાતે કરવામાં માનતી હતી. એટલે કે એ વિકલાંગ છે, પરંતુ એના કામ એ જાતે કરવા માંગતી હતી. મારા કામમાં હું કોઈના પર એ નિર્ભર રહેવા માંગતી ન હતી. એટલે એના ઘરમાં એક દિવસ સવારમાં સાફ સફાઈ કરે છે. તો એ કહે છે કે સવારમાં સાફ સફાઈ શા માટે કરે છે? પછી એની મમ્મી એને કહે છે કે આપણે તહેવારોના દિવસ આવે છે, તેથી પહેલાં સાફ સફાઈ કરી લઈએ તો એ તહેવારનો આનંદ આપણે સારી રીતે માણી શકીએ, એટલા માટે આપણે ઘરની સાફ સફાઈ કરીએ છીએ. તો રેશમા કહે છે તો મને પણ એવું કંઈક કામ સોંપો કે હું એ કામમાં તમને મદદરૂપ થઈ શકું. તો એમની મા એને કહે છે કે પહેલાં તું નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જા, પછી તને હું થોડું કામ છે એ બતાવીશ. હવે રેશમાની મમ્મી એને રસોડામાં ડબ્બા પર નામ લખીને મૂકેલા છે એ આપવા માટે મદદ કરવા આવે છે. ત્યારે એની મમ્મીને એ મદદ કરે છે અને આવી રીતે રસોડામાં એને મમ્મીને મદદ કરે છે. પછી બધા પોતપોતાના કામમાં વ્યસ્ત થઈ જાય છે. રેશમાના પપ્પા છે એ ઓફિસે જતા રહે છે. ગોલું નાનો હોય છે. એ ગોલું છે એ રેશમાનો ભાઈ છે. એમના દાદા દાદી ઉંમરમાં ખૂબ મોટા છે, એટલે તેમને કામ સોંપાય એમ ન હતું. હવે એક દિવસે રેશમાની માને લાડુ બનાવવા હતા. તો લાડુ બનાવવા માટે સામાન ઘરમાં ન હતો. સામાન લેવા માટે એ બજારમાં જવું પડે એમ હતું, પરંતુ રેશમાની માનું કામ ઘણું બધું હતું, એટલે એ જઈ શકે એમ ન હતી. ઘરમાં કોઈ હતું નહીં. એમનો ભાઈ હતો એ નાનો હતો. એમના દાદા અને દાદીજી ખૂબ બુઢા હતા, તેથી તેમને કામ અપાય એમ ન હતું. એટલે રેશમા એને કહે છે કે મમ્મી, મને લિસ્ટ બનાવી આપ કે બજારમાંથી સામાન કયો લાવવાનો છે. તો એની માં કહે છે કે રેશમા તું લઈ આવીશ? તો રેશમાએ કીધું કે મમ્મી મને એ સામાનનું લિસ્ટ બનાવી આપ, હું લઈ આવીશ. એટલે એની મમ્મી કહે છે કે અહીંયા ગલીમાં આપણે ત્યાં એક દુકાન છે, એ દુકાનમાં બધો સામાન મળી જશે. એટલે રેશમા એમની પેંડાવાળી જે સાયકલ છે એના પર બેસીને જાય છે અને એ સામાન લઈ આવે છે. એટલે એનો નાનો ભાઈ ગોલુ છે એના માટે શું લાવે છે? ચોકલેટ લાવે છે. એટલે એ જ્યારે બજારમાંથી આવે ત્યારે એ ગોલુને બોલાવે છે કે ગોલુ, હું તારા માટે ચોકલેટ લઈને આવી છું. પછી એની મમ્મી એની પાસે રેશમા પાસેથી આ સામાન લઈ લે છે. પછી એવું બને છે કે રેશમા જ્યારે આ ગોલુ માટે ચોકલેટ લાવે છે એટલે ગોલુ ખૂબ ખુશીથી નાચી ઉઠે છે. હવે થોડા સમય વીતી જાય છે. પછી રેશમાનું ઘર સાંજે પ્રકાશથી ઝળહળી રહ્યું હતું. એટલે કે પ્રકાશ આખા મહોલ્લામાં અને રેશમાના ઘરમાં અને આકાશમાં પણ પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો હતો. હવે દાદીજી એમને કહે છે કે દાદીજીને એ પૂછે છે કે આ બધો પ્રકાશ શેના માટે આવે છે? કે ઘરમાં પણ ઘણો બધો પ્રકાશ ફેલાઈ રહ્યો છે, આખા ગલીમાં પણ છે, આખા આકાશમાં પણ પ્રકાશ એવું દેખાય છે. તો આ શા કારણે? એટલે એમની દાદી અને દાદાજી એમને એક વાત કહે છે કે હવે દિવાળીનો તહેવાર આવ્યો છે. તો દિવાળીનો તહેવાર છે, તો દિવાળીના તહેવારમાં લોકો પોતાના ઘરને સજાવે છે લાઇટથી, અને તેનાથી આ દિવાળીનો તહેવાર સારી રીતે ઉજવીએ એના માટે આ સજાવટ કરવામાં આવે છે. તો એની દાદી છે એ દિવાળી વિશેની એને વાત કરે છે કે દિવાળી કેવી રીતે ઉજવવામાં આવી હતી. તો એની દાદી એમને એક વાત કહે છે કે દીપાવલી એ અંધકાર અને પ્રકાશના વિજયનો તહેવાર છે. દિવાળી એ અંધકાર અને વિજયના પ્રકાશનો તહેવાર છે. બુરાઈ પર ભલાઈનો અને અસત્ય પર સત્યનો વિજય, હંમેશા સત્યનો જ વિજય થાય છે, જીત થાય છે, તેની વિશે વાત કરી છે. અને આ દિવસે શ્રી રામ રાવણને હરાવીને અયોધ્યા પાછો ફરે છે, એના યાદમાં આ દિવાળીનો તહેવાર ઉજવવામાં આવે છે. એમ રેશમાને આ ઘટના, આ
વાત કહી સંભળાવે છે। આ પ્રસંગ તેમને કહી બતાવે છે કે દિવાળી કેવી રીતે ઉજવવામાં આવે છે। હવે દિવાળી કેવી રીતે ઉજવાય કે રાતના ફટાકડા ફોડીને। તો એમણે પ્રસાદ ખાધી, પૂજા કરી, પછી ફટાકડા ફોડવા માટે તેઓ બહાર ગલીમાં જાય છે। તો એમની સાથે એક પ્રસંગ એવો બને છે કે ગોલુ જ્યારે ફટાકડા ફોડે છે ત્યારે ગોલુ પાસે એક ફટાકડું હોય છે। એ ફટાકડો એણે સળગાવે છે પણ સળગતું નથી એમ કરીને એ બાજુમાં ફેંકી દે છે। હવે ફેંકી દે છે તો આ બધું કોણ જોવે છે? રેશમા વિકલાંગ હતી, એ પેંડાવાળી ખુરશી પર બેઠેલી હતી। ઘણા બધા બાળકો ફટાકડા ફોડી રહ્યા હતા। રેશમાએ એ ફટાકડાને ગોલુએ ફેંકી નાખ્યું હતું એ જોવે છે। હવે એ જોવે છે તો એમને એ ફટાકડામાંથી ચિંગારી દેખાય છે કે એ ફટાકડું સળગી રહ્યું છે। એ ગોલુને કહે છે કે ગોલુ તો અહીંયાથી હટી જા, આ ફટાકડું ફૂટશે। પરંતુ ફટાકડાનો અવાજ એટલો બધો હતો કે ગોલુ એ અવાજ સાંભળી શક્યો નહીં। એટલે આ રેશમા છે એ ગોલુને બચાવવા જાય છે। એટલે એ જોરથી ધક્કો ગોલુને મારી દે છે અને ત્યાં એ પહોંચે છે અને આ ફટાકડો ફૂટે છે। એટલે એના અવાજથી રેશમા પડી જાય છે। તો રેશમા પડી જાય છે નીચે અને એના પર એમની આ ખુરશી પડે છે। આ અવાજ સાંભળે છે એટલે એમના પિતાજી અને માતા બધા બહાર નીકળી આવે છે અને જોઈએ છે। તો એમના પિતાજી અને એની માં ખૂબ ડરી જાય છે અને રેશમાને ઉપાડીને પેંડાવાળી ગાડીમાં સાયકલમાં બેસાડી દે છે। પછી આ રેશમાએ ખૂબ સારું એવું કામ કર્યું એના માટે તેમને શાબાશી આપે છે અને ગોલુને એ બચાવી લે છે। હવે ગોલુ એને નાટક કરીને એટલે કે હસી મજાક કરીને કહે છે કે બહેન તે મને બચાવી પણ આ ધક્કો તારો મને હંમેશા યાદ રહેશે। આવી રીતે આ રેશમા વિકલાંગ તો હતી એટલે આ એની કમી હતી કે એ ચાલી શકતી ન હતી, પરંતુ એણે એવું કામ કર્યું કે એને શાબાશી આપવી પડી। એવા કાર્યો એ કરે છે, તેથી એની આ વિકલાંગતા ક્યારેય બાધારૂપ વચ્ચે નીવડતી નથી। આ જ પ્રસંગ આ પાઠમાં કહેવામાં આવ્યો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, હવે આપણે આ પાઠ વિસ્તારથી આગળ જોઈશું। તમારું ધ્યાન હંમેશા ચોપડીમાં રહેવું જોઈએ અને આપણે આ પાઠ આગળ જોઈએ। બધાનું ધ્યાન ચોપડીમાં। હું એનું ગુજરાતી પણ બોલતી જઈશ અને એના અર્થ પણ સમજાવતી જઈશ। તમે અંદર ધ્યાનથી બધાએ ધ્યાનથી જોવાનું છે। ચલો પાઠ આગળ જોઈએ। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। व्यस्त यानी काम में लगे हुए। व्यस्त काम में लगे हुए। सुबह सुबह रेशमा ने देखा कि घर के सभी लोग सफाई में व्यस्त थे। सवाરમાં રેશમાએ જોયું કે ઘરના બધા લોકો સફાઈના કામમાં વ્યસ્ત છે। कोई सामान झाड़ रहा है तो कोई मकड़ी के जाले उतार रहा है। कोई सामान ઝાપટી રહ્યું છે તો કોઈ મકડી કે જાલે એટલે કે કરોળિયાના જાળા ઉતારી રહ્યું છે। रेशमा ने सोचा जरूर आज कोई खास बात है। રેશમાએ વિચાર્યું કે જરૂર આજે કોઈ ખાસ વાત છે। माँ आज कोई खास बात है कि माँ આજે કોઈ ખાસ વાત છે। सब इतनी सुबह उठकर घर की सफाई में जुटे। બધા વહેલા સવારે ઉઠીને ઘર કામની સફાઈ માટે જોડાઈ ગયા। રેશમા ने उत्सुकता से पूछा। उत्सुकता એટલે કે તીવ્ર ઈચ્છા। उत्सुकता
यानी कि तीव्र इच्छा। रेशमा ने उत्सुकता से पूछा। रेशमाए आतुरताથી પૂછ્યું, हाँ बिटिया रानी, त्योहार का दिन है। त्योहार એટલે કે પર્વ અને ઉત્સવ। त्योहार એટલે કે પર્વ ઉત્સવ બે આના અર્થ થાય, યાદ રાખવાનું, જે આપણે તમારે લખવાનું। हाँ रानी बिटिया, તહેવારનો દિવસ છે। भूल गई क्या? भूली गई के શું? पहले से ही साफ सफाई हो जाए तो अच्छी तरह त्योहार का आनंद ले पाएंगे। પહેલેથી જો ઘરની સાફ સફાઈ થઈ જાય તો તહેવારના દિવસે આપણે સારી રીતે આનંદ માણી શકીએ। माँ ने प्यार से रेशमा के गाल को सहलाते हुए कहा। माए प्यार એટલે પ્રેમથી, માએ પ્રેમથી રેશમાને ગાલ પંપાડીને કહ્યું, ओह अरे मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। भुलक्कड़ એટલે भूलने वाला, भुलक्कड़, भुलक्कड़ यानी भूलने वाला। मैं तो एकदम भुलक्कड़ हो गई हूँ। हूँ तो एकदम भूलकड़ी થઈ ગઈ છું। पर माँ, अब आपने मुझे तो कोई काम सौंपा ही नहीं। परंतु माँ, તમે મને કોઈ કામ સોંપ્યું નથી। मैं क्या करूँ बताओ माँ, હું શું કરું माँ, મને કામ बताओ। अच्छा चलो, भले चालो, पहले नहा धोकर तैयार हो जाओ। नहा धोकर એટલે નાહી ધોઈને, તૈયાર એટલે કે તૈયાર हो जाओ એટલે તૈયાર થઈ જાઓ। પહેલા નાહી ધોઈને તૈયાર થઈ જાઓ। फिर बताऊंगी बहुत से काम है। પછી હું તને બતાવીશ કે ઘણું બધું કામ છે। मैं भी आपकी मदद करना चाहती हूँ। હું પણ તમને મદદ કરવા ઈચ્છું છું। माँ ने कहा, माए કહ્યું। रेशमा ने रुआसे स्वर में कहा। रुहासे એટલે કે રોને જैसा, रुआसे। रुआसे એટલે કે રોને જैसा। રેશમાએ રોતલ અવાજે કહ્યું, મદદ તો मैं जरूर लूँगी। मदद तो હું તમને જરૂર કરીશ। मैंने तुम्हारे लिए कोई काम सोच रखे है। मैं તારા માટે ઘણા બધા કામો વિચારી રાખ્યા છે। નહા ધોકર નાસ્તા કર લો। નાહી ધોઈને નાસ્તો કરી લે। फिर बताऊंगी પછી હું તને બતાવીશ। कहते कहते माँ ने रेशमा को उसकी पहिए वाली कुर्सी पर बैठा दिया। आ कहता कहता तेनी माए રેશમાને पहिएवाली એટલે કે પેંડાવાળી ખુરશી પર બેસાડી દીધી। આમ કહેતા કહેતા રેશમાની માએ તેને પેંડાવાળી कुर्सी पर बेसाड़ी दीदी। रेशमा ने अपने पहिए वाली कुर्सी को धीरे धीरे धकेला और अपने दैनिक कार्यों में लग गई। रेशमाए तेने आ पेंडावाળી कुर्सीने धीरे धीरे धकेली અને દૈનિક એટલે दिन के, रोज से એટલે કે દરરોજ, રોજિંદા એવો એનો અર્થ થાય। રેશમાએ તેને પોતાની પેંડાવાળી ખુરશીને ધીરે ધીરે આગળ ધકેલી અને તેના દરરોજ એટલે કે રોજિંદા કામમાં લાગી ગઈ। रेशमा अब 5 साल की थी, तभी से उसके दोनों पैर काम नहीं कर रहे थे। रेशमा જ્યારે 5 વર્ષની હતી ત્યારથી જ તેના બંને પગો ખોટા પડી ગયા હતા। उसे बहुत तेज बुखार हुआ और घुटनों से नीचे दोनों पांव एकदम बेजान हो गए। તેને ખૂબ તાવ આવ્યો અને ઘૂંટણના નીચેના બંને પગો નિર્જીવ થઈ ગયા હતા। બેજાન યાની નિર્જીવ।
उसे बहुत तेज बुखार हुआ। तेने घणो बधो ताव આવ્યો હતો और घुटने से नीचे दोनों पाँव એટલે પગ તેને ખૂબ જ તાવ આવ્યો હતો અને ઘૂંટણના નીચેના બંને પગો એકદમ નિર્જીવ થઈ ગયા હતા। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। विद्यार्थी मित्रों, मुहावरे का अर्थ है जान आना। चेतना आना। जान એટલે કે પ્રાણ એવું પણ થાય। એનો અર્થ પ્રાણ। बहुत इलाज करवाया पर रेशमा के पाँव में जान नहीं आई। इलाज यानी उपचार। घणी बधी सारवार करावी परंतु रेशमाना पगमां जीव नहीं आव्यो। उसे पोलियो हो गया था। तेने पोलियो थई गयो हतो। रेशमा बहुत हिम्मत वाली लड़की थी। रेशमा खूब ज हिम्मत वाली छोकरी हती। शुरू शुरू में उसे जरूर दूसरों की सहायता लेनी पड़ी। सहायता यानी मदद। शुरुआत में तेने बीजानी मदद लेवी पड़ी परंतु अब 11 साल की उम्र में 11 वर्षनी उम्र में वह अपने काम स्वयं करती है। परंतु अब 11 साल की उम्र में वह अपने सारे काम स्वयं करती है। परंतु हवे 11 वर्षनी उम्र में ते पोताना काम स्वयं एटले के पोते पोताना काम जाते करे छे। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। परिवार એટલે કે કુટુંબ। परिवार એટલે કુટુંબ। वह अपने परिवार पर अपने काम के लिए निर्भर नहीं रहना चाहती। ते तेना परिवार पर काम माटे कोईना आधारे रहवा इच्छती न हती। हवे आपणे बीजा पेज पर जोईशुं। आगळ जुओ। परिवार के सभी सदस्य पिताजी, छोटे भाई गोलू, दादाजी भी सभी उसे बहुत प्यार करते हैं। वह सबकी आंखों का तारा है। परिवारना बधा ज सदस्यों पिताजी, नानो भाई गोलू, दादीजी अने दादाजी बधा ज तेमने खूब प्रेम करे छे। ते बधाने वह सबकी आंखों का तारा है। आंखों का तारा मुहावरे का अर्थ बहुत प्यारा। याद रखो, आ खास पूछाय छे। आंखों का तारा होना। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। बहुत प्यारा होना। ते शोने खूब प्रिय छे। माँ ने रसोई घर में सारे बर्तन, डिब्बे, बोतलें नीचे उतारकर साफ कर दिए थे। माए रसोड़ा में बधा ज वासणों, डब्बा, बोतलों नीचे उतारीने साफ करी दीधा हता। उन्होंने रेशमा को आवाज दी। तेणे रेशमा ने आवाज दीधो, रेशु, अगर तुमने नाश्ता कर लिया हो तो काम में मेरा हाथ बटाओ।
રેશુ, તે જો નાસ્તો કરી લીધો હોય તો તું મને મારા કામમાં મદદ કર. हाँ माँ, हाँ माँ, मैंने नाश्ता कर लिया. मैं नाश्तो करी लीधो छे. दूध का मेवे वाला दलिया बहुत अच्छा बना. दलिया यानी गेहूं से बना खाद्य. दलिया गेहूं से बना खाद्य. दूधमांथी मेवावाळो मगदड़ खूब ज सारो बन्यो हतो. माँ मैं हाथ धोकर अभी आती हूँ. माँ, हूँ हाथ धोईने अत्यारे ज आऊँ छूं. रेशमा अपनी कुर्सी को धकेलते हुए रसोई घर में पहुंची. रेशमा तेनी कुर्सी ने धकेलीने रसोड़ा में पहुंची गई. रेशमा माँ को बर्तन डिब्बे पर लेबल लगा लगा कर पकड़ाती गई. रेशमा माँ ने वासणों पर डब्बा पर लेबल लगावीने आपती गई. माँ उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई. व्यवस्थित એટલે ઢંગ से, તરીકે से, અને તે વ્યવસ્થિત રીતે ત્યાં સજાતી और उन्हें व्यवस्थित ढंग से सजाती गई અને તે ત્યાં વ્યવસ્થિત રીતે મૂકતી गई. रसोई घर फिर से चमचमाने लगा. चमचमाने એટલે ચમકના. चमचमाने चमकना. रसोई गई फरीथी रसोड़ું તેમનું ફરીથી ચમકવા લાગ્યું. પિતાજી દફતર ચલે ગઈ. એમના પિતાજી દફતર એટલે કે કાર્યાલય. દફતર એટલે કાર્યાલય. पिताजी कार्यालय जाए छे. माँ को लड्डू बनाने के लिए कुछ जरूरी सामान चाहिए था. माँ ने लाडू बनावा माटे કેટલો जरूरी सामान જોઈએ છે. गोलू तो बहुत छोटा है. गोलू खूब ज नानो हतो. दादाजी बहुत बुजुर्ग थे. તેમના દાદાજી અને દાદીજી ખૂબ જ બુઢા હતા. તેમના દાદા અને દાદીજી ખૂબ જ ઘરડા હતા. अब सामान लाए कौन? હવે સામાન લાવે કોણ? माँ परेशान हती. रेशमा ने कहा सामान मैं ले आऊंगी. रेशमाए कहूँ कि सामान हूँ लई आवीश. बस आप मुझे सामान का लिस्ट और एक थैला दे दीजिए. बस तमे मने सामानનું एक लिस्ट અને एक थैलो आपी दो. तुम ले आओगी अकेली? શું તું લઈ આવીશ એકલી? माँ ने पूछा. माए पूछो. हाँ माँ, एक बार पहले भी तो लाई थी. एक वक्त हूँ पहला पण लावी हती. रेशमा की आवाज में दृढ़ता थी. आवाज यानी कि बुलाना, पुकारना. दृढ़ता એટલે કે મજબૂતી. दृढ़ता, मजबूती. आवाज यानी बुलाना. રેશમાના અવાજમાં મજબૂતી હતી. અસ્તુ.